آج ویاگرا کا استعمال پوری دنیا میں نامردی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے علاج کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر دل کی بیماریوں کے لیے بنائی گئی ایک دوا ہے اور حادثاتی طور پر یہ پوری دنیا میں بے حد مقبول ہو گئی۔ کوکا کولا اور پیپسی تو یقیناً آپ پیتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ یہ بنیادی طور پر سر درد، تھکن اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے والی ایک دوائی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی مقبول ہوئی کہ اب ایک عام مشروب میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج کل آگ جلانے کے لیے ماچس تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی حادثاتی ایجاد ہے جس کا کریڈٹ جان واکر کو جاتا ہے۔ پلاسٹک جو پوری دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پیکیجنگ، الیکٹرانکس، میڈیکل آلات، گاڑیوں کے پرزے، کچن کے برتن وغیرہ، لیکن یہ ایک حادثاتی دریافت تھی جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یقیناً آپ بھی گھر میں سویا سوس تو ضرور استعمال کرتے ہوں گے، لیکن ٹھہریے، آج اس کی حقیقت جان کر آپ کو یقیناً حیرت ضرور ہوگی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ 1990 کی دہائی میں ایک بڑی دوا ساز کمپنی فائزر کے سائنٹسٹ سڈینافیل نامی ایک دوا پر تحقیق کر رہے تھے۔ ان کا مقصد ایک ایسی دوا تیار کرنا تھا جو دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں مدد دے سکے۔ ابتدائی تجربات میں سائنسدانوں نے اس دوا کو کئی مریضوں پر آزمایا تاکہ اس کے اثرات دیکھے جا سکیں۔ تاہم نتائج حیران کن تھے۔ مریضوں کے بلڈ پریشر پر تو معمولی سا اثر پڑا، لیکن ان میں سے اکثر نے ایک غیر متوقع اثر رپورٹ کیا۔ یہ دوا ان کے جنسی افعال میں نمایاں بہتری لا رہی تھی۔ سائنسدان حیران تھے کہ آخر یہ دوا اس طرح کیسے کام کر رہی ہے۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ سڈینافیل در حقیقت خون کی نالیوں کو کھول کر خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے، جس سے عضو تناسل کی سختی میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایک بڑی دریافت تھی اور فائزر نے جلد ہی اس دوا کو ایک نئی مارکیٹ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ 1998 میں ویاگرا کے نام سے یہ دوا مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی اور فوراً ہی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ آج ویاگرا کو نامردگی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے علاج میں سب سے زیادہ مؤثر دوا مانا جاتا ہے۔ اس نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بہتر بنایا اور دوا سازی کی صنعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو دوا دل کی بیماری کے لیے بنائی جا رہی تھی وہ حادثاتی طور پر ایک بالکل مختلف اور بے حد مقبول دوا میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ دوا کتنی زیادہ افیکٹو ہے اور اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہیں، یہ ایک الگ سی بحث ہے۔ معزز سامعین اکرام، 1886 میں جان پیمبرٹن نامی ایک امریکی فارماسسٹ ایک نیا دوا نما مشروب تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو سر درد، تھکن اور ذہنی دباؤ کو کم کر سکے۔ انہوں نے مختلف قدرتی اجزاء جیسے کوکا لیف اور کولا نٹ کو ملا کر ایک شربت تیار کیا اور اسے میٹھے پانی میں گھول کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب ان کا اسسٹنٹ غلطی سے اس شربت میں کاربونیٹڈ پانی شامل کر بیٹھا تو ایک حیرت انگیز اتفاق ہوا۔ اس نئے مرکب کا ذائقہ شاندار تھا۔ جب لوگوں نے اسے آزمایا تو وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے۔ جلد ہی یہ انقلابی ایجاد کوکا کولا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ شروع میں کوکا کولا ایک دوا کے طور پر بیچی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی مقبولیت بڑھتی گئی یہ ایک عام مشروب میں تبدیل ہو گئی۔ آج کوکا کولا دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا سافٹ ڈرنک ہے جو تقریباً ہر ملک میں دستیاب ہے۔ 1826 میں جان واکر نامی ایک برطانوی کیمیاءدان تجربہ گاہ میں مختلف کیمیکل مرکبات پر کام کر رہے تھے۔ ایک دن وہ ایک کیمیائی محلول کو ہلانے کے لیے ایک لکڑی کی چھڑی کا استعمال کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اسے میز پر رگڑا تو اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک حادثاتی مگر حیرت انگیز دریافت تھی۔ واکر نے جلد ہی تجربات کیے اور میچ سٹک تیار کر لی جو بغیر کسی بڑی مشینری کے آسانی سے آگ جلا سکتی تھی۔
मुझे सामीन कराम, ये ईजाद दुनिया भर में बेहद मकबूल हो गई। इससे पहले आग जलाने के लिए चकमाक, पत्थर या दीगर रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते थे जो वक्त तलब और मुश्किल थे, लेकिन वॉकर की मैच स्टिक ने हर इंसान के लिए फौरी और आसान आग जलाने का जरिया फराहम किया। आज जदीद लाइटर्स और दीगर आलात होने के बावजूद मैच स्टिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली घरेलू अशिया में शामिल है। मौजूद 1907 में लियू बेकलैंड नामी साइंटिस्ट एक सस्ता लेकिन मजबूत मुतबादिल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जो कुदरती गूंद की जगह ले सके। एक दिन एक तजर्बे के दौरान उन्होंने एक ख़ास कीमियाई रद्द-ए-अमल करवाया और एक ऐसा नया मादा दरियाफ्त किया जो ना पानी में घुलता था, ना गर्मी से मुतासिर होता था और ना ही जल्दी ख़राब होता था। उन्होंने इसे बेकलाइट का नाम दिया और ये दुनिया का पहला मुकम्मल तौर पर मसनूई प्लास्टिक बन गया। ये दरियाफ्त बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल गई और आज प्लास्टिक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है और ये हर जगह इस्तेमाल होता है, खा वो पैकेजिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल आलात, गाड़ियों के पुर्जे या फिर किचन के बर्तन हो। ये सब कुछ एक हासाती कीमियाई रद्द-ए-अमल का नतीजा था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दो 2000 साल कबल चीन में लोग मछली और गोश्त को नमक में महफूज करते थे ताकि वो ज़्यादा अरसे तक ख़राब ना हो। एक दिन कुछ सोयाबीन को नमकीन पानी में डाल दिया गया और वक्त के साथ ये एक मज़ेदार खुशबूदार लिक्विड में तब्दील हो गया। ये इत्तफाकिया तख्लीक ही आज का सोया सॉस है जो पूरी दुनिया में चीनी, जापानी और दीगर एशियाई खानों में बुनियादी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल होता है। उन्नीस 1913 में हाय ब्रेली नामी एक बरतानवी धातों के माहिर को बंदूकों की बैरल के लिए एक मजबूत धात तलाश करने का काम सौंपा गया। आम धातें कुछ वक्त बाद जंग आलूद हो जाती थीं जो हथियारों के लिए बहुत बड़ा मसला था। ब्रेली ने मुख्तलिफ धातों के मुरक्कब आजमाने शुरू किए और हादसाती तौर पर क्रोमियम और लोहे को एक ख़ास तनासब में मिला दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने इस नई धात के टुकड़ों का मुआयना किया तो हैरत अंगेज़ तौर पर यह बिल्कुल भी जंग आलूद नहीं हुआ था। ये वो लम्हा था जब स्टेनलेस स्टील की बुनियाद रखी गई। जल्द ये धात बर्तनों, मशीनरी, तामीराती ढांचों और तिब्बी आलात में इस्तेमाल होने लगी। आज स्टेनलेस स्टील दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली धातों में शामिल है और हर जगह मौजूद है, लेकिन ये एक मुकम्मल इत्तफाकी दरियाफ्त थी। उन्नीस 1945 में पर्सी स्पेंसर नामी एक इंजीनियर अमेरिकी कंपनी रेथियोन के लिए रडार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। वो एक ताकतवर मैग्नेट्रॉन डिवाइस पर तजर्बा कर रहे थे जो रडार के सिग्नल्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक दिन जब वो एक रडार टेस्ट कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट बार बार पिघल रही है। ये एक अजीब बात थी क्योंकि वहाँ कोई आम गर्मी का जरिया नहीं था। तजस्सुस में उन्होंने मज़ीद तजुर्बात किए और पाया कि मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली माइक्रोवेव्स दर हकीकत खाने को अंदर से गर्म कर सकती हैं। उन्होंने एक और तजुर्बा किया। उन्होंने मकई के दाने को इस मशीन के सामने रखा और हैरत अंगेज़ तौर पर वो पॉपकॉर्न में बदल गए। इसके बाद उन्होंने एक अंडा आजमाया जो ज़ोर से फट गया। ये वाज़ेह था कि माइक्रोवेव्स खाने को गर्म कर सकती हैं। यह हादसाती दरियाफ्त माइक्रोवेव ओवन की इजाद की बुनियाद बनी। 1947 में पहला कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन तैयार किया गया जो बहुत बड़ा और महंगा था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई ये ओवन हर बावर्ची खाने का लाजमी हिस्सा बन गया। आज माइक्रोवेव ओवन दुनिया भर में लाखों घरों में इस्तेमाल होता है और खाने को गर्म करने का एक तेज़ और मौसर तरीका बन चुका है। ये सब एक इत्तफाकिया तजुर्बे की बदौलत मुमकिन हुआ।